धातु विज्ञानना प्रकरणमां छेल्ले आपणे एल्युमिनियमना शुद्धिकरणमां बेयर अने होलनी पद्धतिथी छेल्ले एल्युमिना कई रीते मेळवाय छे आपणे जोई लीधुं। हवे आपणे एल्युमिनानुं विद्युत पृथक्करण जोईए एटले के विद्युत पृथक्करणीय क्षपण जोईए एटले एमांथी आपणने एल्युमिनियम मळी जाय छे। कई रीते आपणने ख्याल आवे एटले क्रियाशील धातुनुं निष्कर्षण केवी रीते थई शके ए मुद्दो पूरो थई जाय। तो जुओ अहींया बाजुमां तमने एक आकृति बतावी छे, पहेला आकृति पर ध्यान आपो ने पछी आपणे एनी रीत जोई लईए। शुं बताव्युं छे अहींया पोलादनी टाँकी एक एक वस्तु बतावता गया है जोता जाओ। आ पोलादनी टाँकी बतावी है, आ आखी पोलादनी टाँकी जाडी टाँकी बतावेली है अने एमां अंदर ब्लेक कलरनुं आखुं आवुं कोटिंग कर्युं होय एवुं आपणने बताव्युं छे। ए शुं लख्युं छे आपणे ग्रेफाइटनुं अस्तर छे जेने ऋणाग्र तरीके एटले एमां जे अस्तर जे छे एनी साथे ज आ रीते तार जोड़ेलो छे जे बेटरी साथे एटले के विद्युत कोष साथे आपणे जोड़ीए तो ऋण अग्र साथे जोड़ायेलो छे एटले आ अंदर जे ग्रेफाइटनुं अस्तर छे ए ऋणाग्र तरीके काम करे छे। त्यार पछी अंदर कार्बनना 3 सळिया एटले के ग्रेफाइटना 3 सळिया राख्या छे। ए 3 सळियाने विद्युतवाहक तार साथे जोड़वाथी एने ए तारने पछी बेटरीना एटले के कोषना धनाग्र साथे जोड्यो छे एटले आ ग्रेफाइटना सळिया धनाग्र तरीके काम करे छे अने जे ग्रेफाइटनुं अंदरनुं स्तर छे पोलादनी टाँकीनी अंदर ए ऋणाग्र तरीके काम करे छे। एटले आ एनी मुख्य रचना थई के आ आखी टाँकी छे एनी अंदर पोलादनुं आ अस्तर आपणे जोईए छे ए जे ऋणाग्र तरीके काम करे। टाँकीमां बहार नीचे आ रीते बहार निकळवा माटेनो एक मार्ग छे जेमांथी छेवटे एल्युमिनियम पीगळेलुं एल्युमिनियम बहार निकळशे एटले एना माटेनो मार्ग छे। ऊपर अहीं आगळ पहेला ज्यारे आ आखुं रचना तैयार करवामां आवे त्यारे आखुं मिश्रण भरवामां आवे छे। ए मिश्रण शेनुं होय छे तो एल्युमिना क्रायोलाइट अने फ्ल्युअरस्पारनुं ए त्रणने अंदर भरवामां आवे छे अने ए आखी प्रक्रिया थईने ओगळेलुं एल्युमिनियम नीचे आवे अने ए ओगळेलुं अथवा पीगळेलुं एल्युमिनियम छेवटे आमांथी बहार निकळे छे। तो आ रीतनी रचना आ जे विद्युत 3 ग्रेफाइटना सळिया छे एने तार साथे जोड़ीने अने पछी ए तारने अहींया धनाग्र साथे जोड़ेलो छे एटले आ जे ग्रेफाइटना सळिया छे धनाग्र एनोड तरीके काम करे छे अने अहींया आगळनो जे तारनो सळियो पोलादना अस्तर साथे जोड़ेलो छे ए विद्युत कोषना ऋणाग्र साथे जोड्यो छे एटले ऋणाग्र केथोड तरीके काम करे छे। तो हवे आपणे प्रक्रिया बाजुमां जोई लईए, साथे आकृति पण आपणने ध्यानमां आवे एवी रीते आपणे गोठवीने जोता जईए। तो जुओ आ पद्धतिमां ओगळेला एल्युमिनाना मिश्रणनुं गलनबिंदु 2000 डिग्री सेल्सियस करતાં વધારે છે એવું આ ઓગળેલું મિશ્રણ છે એને સ્ટીલની ટાંકીમાં ભરવામાં આવે છે। તો કયું મિશ્રણ લીધું છે તો એની સાથે આપણને ખબર છે ક્રાયોલાઇટ અને ફ્લ્યુઅરસ્પાર આ બેનું મિશ્રણ આપણે લીધેલું છે। તો સ્ટીલની ટાંકીમાં વિદ્યુત પૃથક્કરણ કરવામાં આવે છે એટલે આખી આ પોલાદ કહો કે સ્ટીલ પોલાદનો અર્થ જ અંગ્રેજીમાં આપણે સ્ટીલ બોલીએ છીએ। तो स्टीलनी टाँकीमां आ मिश्रण लेवामां आवे। आ टाँकीना अंदरना भागनी सपाटी पर ग्रेफाइटनुं अस्तर होय छे। आ ग्रेफाइटनुं स्तर ऋणाग्र तरीके वर्ते छे। ग्रेफाइटनुं स्तर सेना तरीके वर्ते छे? ऋणाग्र। अहींया बताव्युं एम आ ग्रेफाइटनुं स्तर पीगळेला विद्युत घटकमां डूबाडेला कार्बनना एटले के ग्रेफाइटना सळिया धनाग्र तरीके आ जे 3 सळिया छे धनाग्र तरीके वर्ते छे। गलनबिंदु 1000 डिग्री। हवे जुओ एल्युमिनानुं जे मिश्रण छे एनुं गलनबिंदु 2000 डिग्री करતાં વધારે છે એટલે આટલું બધું ઉષ્ણતામાન કરીએ એના કરતાં તમને ખબર છે કે એવે વખતે આપણે કોઈક ઉદ્દીપક અથવા તો કોઈક પદાર્થ ઉમેરીએ છીએ જેને લીધે આપણે ઉષ્ણતામાનને નીચું લાવી શકીએ। તો આ ગલનબિંદુ 1000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી નીચું લાવવા માટે મિશ્રણની અંદર શું ઉમેરવામાં આવે છે? એક તો ક્રાયોલાઇટનું સૂત્ર જુઓ Na3Al F6 શું લખ્યું છે? Na3Al F6 आ क्रायोलाइट अने बीजू है फ्ल्युअरस्पार एटले CaF2 एटले बीजू जे छे Ca कैल्शियम अने आयन CaF2 फ्ल्युअरस्पार ए बंनेनुं संयोजन एटले आ बे जे संयोजन है ए आनी अंदर मिक्स कर्या एटले आवुं मिश्रण उमेरवामां आवे छे अने ए मिश्रण अहींया आगळ उमेर्युं जो बताव्युं छे तमने एल्युमिनियम क्रायोलाइट अने फ्ल्युअरस्पार आ मिश्रण उमेर्या पछी विद्युत प्रक्रिया चालू करवामां आवे तो विद्युत प्रवाह पसार करो तो शुं थाय छे? तो जो अहींया शुं आप्युं छे विद्युत प्रवाह पसार करता पीगळेलुं एल्युमिनियम पर धन भार छे। तमने ख्याल आवे छे बराबर? Al3+ छे एल्युमिनियम धनभारित आयन छे बराबर। तो पीगळेलुं एल्युमिनियम ऋणाग्र एटले के आ जे अस्तर छे अंदरनुं एना उपर जमा थाय छे तो ज नीचे आवे जमा थईने
તો આ પીગળેલું એલ્યુમિનિયમ ઋણાગ્ર પર જમા થાય છે. પીગળેલું એલ્યુમિનિયમ વિદ્યુત વિઘટક કરતાં ભારે હોવાને કારણે, એટલે અહીંયા જે આપણે મિશ્રણ ભર્યા છે વિદ્યુત વિઘટક થવા માટેના, એના કરતાં ભારે હોવાને કારણે ટાંકીના તળિયે ભેગું થાય છે. એટલે કે પીગળેલું એલ્યુમિનિયમ ટાંકીના તળિયે ભેગું થયું, તેને ટાંકીના તળિયેથી વારંવાર બહાર કાઢવામાં, એટલે અહીંયાથી એને બહાર કાઢવામાં આવે છે અને બીજી બાજુ પર ધનાગ્ર પર ઓક્સિજન મુક્ત થાય છે. આ ક્રાયોલાઇટ અને ફ્લ્યુઅરસ્પાર છે એ શું છે? એ પ્રક્રિયામાં ભાગ નથી લેતા, ફક્ત આ જે મિશ્રણ છે એનું ઉષ્ણતામાન નીચું લાવે છે, બાકી એની કોઈ ક્રિયા નથી. એલ્યુમિનાનું સૂત્ર આપણને ખબર છે શું છે? Al2O3. તો આ જે ઓક્સિજન છે એ છૂટો પડે અને એ ઓક્સિજન વાયુ ક્યાં જશે? ઓક્સિજન ઋણ આયન ધરાવે છે, એટલે ઓક્સિજન જશે ધનાગ્ર પર. ઓક્સિજન વાયુ એટલે એ O-, ઓનું આપણને આયન એક કેવી રીતે બતાવેલું છે? 2O-. એટલે ઓક્સિજનનો આ જે ઋણ આયન છે 2 ઇલેક્ટ્રોનવાળો, તો એ ધનાગ્ર પર જશે અને શું કરશે? 2 ઋણ આયન આપી દેશે, એટલે કે 2 ઇલેક્ટ્રોન આપી દેશે અને પોતે પરમાણુ બની જશે. એટલે ઓક્સિજન વાયુ મુક્ત થાય છે. અને ઇલેક્ટ્રોડ પરની પ્રક્રિયા કઈ, તો એ નીચે આપણને સમજાવી છે, એટલે તમને ખ્યાલ આપો. હવે જો ઓક્સિજનનું, એમાં ધ્યાન આપજો બરાબર. આ એક પરમાણુ 2 ઇલેક્ટ્રોન આપી દેશે, બરાબર. પણ ઓક્સિજનનું અણુસૂત્ર શું છે? O2, એટલે 2 પરમાણુ. તો 2 પરમાણુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આપશે? 4 ઇલેક્ટ્રોન. તો એ હવે આપણે નીચે ઇલેક્ટ્રોડ પરની પ્રક્રિયામાં જોવાનું છે. તો જુઓ, ઇલેક્ટ્રોડ પરની પ્રક્રિયા જોઈએ નીચે. એટલે ફરીથી એકવાર આ ધ્યાન આપી દો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. શું કર્યું? વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતાં પીગળેલું એલ્યુમિનિયમ ઋણાગ્ર પર જમા થયું. પીગળેલું એલ્યુમિનિયમ વિદ્યુત વિઘટક કરતાં ભારે છે, એટલે તળિયે ભેગું થાય અને તળિયેથી વારંવાર બહાર કાઢવામાં આવે અને ધનાગ્ર પર ઓક્સિજન વાયુ મુક્ત થાય. તો ઇલેક્ટ્રોડ પરની પ્રક્રિયા, ધનાગ્ર પર ઓક્સિજન એટલે કેટલા પરમાણુ? ઇલેક્ટ્રોનના 2. કેવી રીતે મળે? એનું કારણ અહીંયા આગળ આપણે શું લખશું? એક પરમાણુ જે છે એ 2 ઇલેક્ટ્રોન આપી દેશે, ધનાગ્ર પર જાય. તો 2 પરમાણુ, ઓક્સિજનનો અણુસૂત્ર શું છે? O2, એટલે 2 પરમાણુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આપશે? 4 ઇલેક્ટ્રોન આપીને આ કેવો થઈ જશે? તટસ્થ પરમાણુ. 4 ઇલેક્ટ્રોન ધનાગ્ર પર આપી દેશે. એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોનના પરમાણુ નહીં, 2 ઓક્સિજનના પરમાણુ, 2 ઓક્સિજનના પરમાણુ શું કરશે? એ O2 અણુસૂત્ર બનાવવા માટે 4 ઇલેક્ટ્રોન, એક પરમાણુ 2 ઇલેક્ટ્રોન આપશે. એટલે 2 પરમાણુ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન આપી દેશે? 4 ઇલેક્ટ્રોન ધનાગ્ર પર આપી દેશે અને પોતે O2 તટસ્થ પરમાણુ એટલે ઓક્સિજન વાયુનો અણુ બની જશે. એટલે ઓક્સિજન મુક્ત થાય છે. આ થઈ ધનાગ્ર પરની પ્રક્રિયા. એટલે અહીંયા 2 કેમ આવ્યા એ સમજાયું? O2 છે. O2 અણુસૂત્ર O2, એટલે અહીંયા આપણે 2 લખવા પડે અને અહીંયા 2 લખો એટલે એક ઓક્સિજનનો જે પરમાણુ છે ઋણ આયન, એના પર કેટલા બંધનાંક છે? 2 ઋણ આયન, 2 ઋણ બંધનાંક ધરાવે છે. આપણને ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક અને એને આધારે એનું જે પરમાણુ ઇલેક્ટ્રોન સ્વરૂપણ છે એ ખબર છે. કેટલું છે? 2, 6, બરાબર. એટલે 2 ઇલેક્ટ્રોન લઈને તટસ્થ બને છે, પણ એને આધારે અહીંયા આગળ 2 ઇલેક્ટ્રોન આપી દેશે એટલે એ તટસ્થ બને, બરાબર. એટલે આ બરાબર ધ્યાનમાં રાખજો. અને હવે બીજી પ્રક્રિયા ઋણાગ્ર પર. તો ઋણાગ્રની પ્રક્રિયા શું છે? એલ્યુમિનિયમનો Al3+ છે, એક પરમાણુ પર 3 ધનભાર છે. તો 3 ધનભાર અને એ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન લેશે? 3 ઇલેક્ટ્રોન જ લેશે ને. 3 ધનભારિત છે એટલે વત્તા 3 ઇલેક્ટ્રોન લે, એટલે આ 3 ધન આયન અને આ 3 ઇલેક્ટ્રોન થઈને પરમાણુ તટસ્થ થઈ જાય. એટલે એલ્યુમિનિયમ એ તટસ્થ આપણને એલ્યુમિનિયમની ધાતુ મળી ગઈ. અને એલ્યુમિનિયમનું સૂત્ર Al જ છે. એલ્યુમિનિયમના એક પરમાણુનો અણુ છે એટલે Al, એટલે ફક્ત એક પરમાણુ 3 ઇલેક્ટ્રોન લે એટલે તટસ્થ અણુ આપણને મળે છે. એટલે આ કઈ પ્રક્રિયા થઈ? ક્ષપણ. અને ઉપરવાળી કઈ છે? ઓક્સિડીકરણ. ફરીથી જુઓ, આપણે ઉપર સમજ્યા હતા એમ, એલ્યુમિનિયમના પરમાણુએ ઇલેક્ટ્રોન લીધા એટલે ક્ષપણ થયો અને ઓક્સિજનના પરમાણુએ ઇલેક્ટ્રોન આપી દીધા એટલે ઓક્સિડીકરણ થઈ ગયું. એટલે આ બરાબર યાદ રાખવાનું. મુક્ત થયેલા ઓક્સિજન વાયુની કાર્બન ઋણાગ્ર સાથે પ્રક્રિયા થઈ. ઓક્સિજન જે છે એ શેના પર જશે?
ઋણાગ્ર સાથે પ્રક્રિયા થઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ તૈયાર થાય છે. એટલે કે આ ઓક્સિજન મુક્ત થયો અને આ ઋણાગ્ર પર એની પ્રક્રિયા થશે એટલે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન ઋણાગ્ર છે ને, કાર્બનનું આખું અસ્તર છે ઋણાગ્ર એટલે કાર્બન સાથે પ્રક્રિયા થઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ તૈયાર. એટલે કે ઓક્સિજન મુક્ત થાય છે ધનાગ્ર પર, પણ એ ઓક્સિજન અને ઋણાગ્ર કાર્બન પોતે જ છે એટલે ઓક્સિજન કાર્બનની સાથે સંયોજાય કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ તૈયાર કરે છે. એટલે આ પ્રમાણે એલ્યુમિનિયમનું વિદ્યુત પૃથ્થકરણ થતી વખતે ધનાગ્રનું ઓક્સિડીકરણ થાય છે. ધનાગ્રનું ઓક્સિડીકરણ અહીંયા આગળ ઓક્સિજન વાયુ મુક્ત થયો છે એના ઉપર અને એણે 4 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આગળ ઓક્સિજનના પરમાણુએ આપેલા છે એટલે ઓક્સિડીકરણ થયું. તો એ ઓક્સિડીકરણ વારે વારે થાય છે એટલે એના ઉપર ઓક્સિજન મુક્ત થતો જાય. એટલા માટે શું કરવું પડે છે કે વારંવાર થોડા વખતે ઓક્સિડીકરણ થતું હોવાને કારણે ત્રણેય જે ગ્રેફાઇટના સળિયા છે એને સમયે બદલવામાં આવે છે. એટલે આટલું તમારે બરાબર પાકું કરી લેવાનું છે. એટલે આ પ્રમાણે છેલ્લે એલ્યુમિનાનું જે વિદ્યુત પૃથ્થકરણ થાય છે એમાં ધનાગ્ર પર ઓક્સિજનનો પરમાણુ જાય છે અને ઇલેક્ટ્રોન આપીને અણુ બને છે, એ ઓક્સિડીકરણ થયું. અને ઋણાગ્ર પર એલ્યુમિનિયમ જાય છે, ઇલેક્ટ્રોન લે છે અને એલ્યુમિનિયમનો અણુ બને છે એટલે કે ક્ષપણ થાય છે. અને આ જે ધનાગ્ર પર ઓક્સિજન મળ્યો એ ઋણાગ્ર પરના કાર્બન સાથે સંયોજાઈ અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ તૈયાર કરે છે. અને એ વખતે ધનાગ્રનું ઓક્સિડીકરણ થાય છે માટે વારે એ ધનાગ્ર તરીકે જે કામ કરે છે ગ્રેફાઇટના સળિયા એને બદલવામાં આવે છે. આ થઈ મધ્યમ ક્રિયાશીલ ધાતુ. હવે આપણે જોઈએ એટલે આગળ એલ્યુમિનિયમ ક્રિયાશીલ ધાતુ છે, હવે આપણે મધ્યમ ક્રિયાશીલ ધાતુ જોવાની છે. તો પહેલાં મધ્યમ ક્રિયાશીલ ધાતુ કઈ છે અને નિસર્ગમાં કયા સ્વરૂપમાં મળે છે? તો ક્રિયાશીલ ધાતુની જે શ્રેણી છે એમાં બરાબર વચ્ચે તમે પેજ નંબર 97 પર જુઓ ફરીથી, વચ્ચે જે ધાતુઓ આપી છે એ મધ્યમ ક્રિયાશીલ છે અને એમાં કઈ છે? તો લોખંડ, જસત, સીસું, તાંબુ આ બધી મધ્યમ ક્રિયાશીલ ધાતુઓ છે. અને સામાન્ય રીતે આ બધી ધાતુઓ સલ્ફાઇડ અને કાર્બોનેટના સ્વરૂપમાં મળે છે. તો સલ્ફાઇડ અને કાર્બોનેટના સ્વરૂપમાં મળે ત્યારે એમાંથી ધાતુ મેળવવાનું સહેલું છે. આ મધ્યમ ક્રિયાશીલ ધાતુ છે. કઈ રીતે મેળવવામાં આવે છે? તો આમાં 2 પ્રક્રિયા આપી છે, એક તો ભૂંજન અને બીજી નિસ્તાપન. તો આપણે એને જોઈ લઈએ, ભૂંજન અને નિસ્તાપન. જો સાધારણ રીતે આ ધાતુઓ સલ્ફાઇડ અને કાર્બોનેટના સ્વરૂપમાં મળે છે. ધાતુના સલ્ફાઇડ અથવા કાર્બોનેટ કરતાં તેમના ઓક્સાઇડમાંથી ધાતુ મેળવવાનું સહેલું હોય છે. આપણે આગળ જોયું એમ ક્રિયાશીલ ધાતુ ઓક્સાઇડના રૂપમાં મળે તો એ મેળવવાનું સહેલું હોય. તો અહીંયા પણ ધાતુના સલ્ફાઇડ કે કાર્બોનેટ મળે આપણને, પણ એને જો આપણે ઓક્સાઇડમાં ફેરવી નાખીએ તો પછી ઓક્સાઇડમાંથી ઇઝીલી આપણે ધાતુ મેળવી શકીએ છીએ. તો સલ્ફાઇડની કાચી ધાતુને હવામાં તીવ્રતાથી ગરમ કરવામાં આવે ત્યારે તેનું ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે. એટલે કે સલ્ફાઇડની કાચી ધાતુને વધુ હવામાં તીવ્રતાથી ગરમ કરીએ તો એનું ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતર થાય અને તે ક્રિયાને ભૂંજન કહેવાય છે. તો ભૂંજન એટલે શું? એટલે આટલું આવશે કે સલ્ફાઇડ કાચી ધાતુને આ રીતે પ્રક્રિયા કરો એને ભૂંજન કહેવાય. હવે જે કાર્બોનેટની કાચી ધાતુ છે તો કાર્બોનેટની કાચી ધાતુને મર્યાદિત હવામાં, હવે જુઓ ફરક ક્યાં છે? સલ્ફાઇડની કાચી ધાતુને વધુ હવામાં તીવ્રતાથી ગરમ કરવામાં આવે, જ્યારે કાર્બોનેટની કાચી ધાતુને મર્યાદિત હવામાં તીવ્રતાથી ગરમ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેનું ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતર થાય છે અને આ ક્રિયાને નિસ્તાપન કહેવાય છે. એટલે આ પ્રકારે 2 પ્રક્રિયા છે. સલ્ફાઇડ એ ભૂંજન પ્રક્રિયામાં અને કાર્બોનેટ એ નિસ્તાપન પ્રક્રિયામાં ઓક્સાઇડમાં રૂપાંતર કરાય છે. અને આ બંને પ્રક્રિયામાં કઈ રીતે રાસાયણિક ક્રિયા થાય છે? તો જો નીચે આપી છે. હવે એમાં આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે જસતનું. જસતની કાચી ધાતુનું ભૂંજન અને નિસ્તાપન થતાં નીચે મુજબની રાસાયણિક ક્રિયા મળે છે. કઈ ક્રિયા મળી? પહેલી જુઓ ભૂંજન. ભૂંજન કોનું થાય છે? સલ્ફાઇડનું. એટલે ZnS વત્તા O2 તો ઝીંકનો ઓક્સાઇડ એટલે ZnO પ્લસ અહીંયા આગળ SO2 બેલેન્સ કરો તો O2 છે અને અહીંયા આગળ O કેટલા મળ્યા? SO2માં 2 અને ZnOમાં 1 જ છે. એટલે હવે આપણે એને 6 કરવા પડશે તો જ બેલેન્સ થાય, કારણ કે અહીંયા આગળ 2 છે. હવે અહીંયા આગળ આપણે ધારો કે 4 કરવા જઈએ અને Znની આગળ 2 લખ્યા તો ઓક્સિજન 4 થઈ ગયા.
હવે 4 ઓક્સિજન કરીએ ને Zn2 તો 2Zn એટલે અહીંયા આગળ 2 લખો તો S એટલે કે સલ્ફર પણ 2 થઈ જાય. સલ્ફરને જમણી તરફ 2 કરવા જાઓ તો ઓક્સિજન થઈ જશે 4. એટલે આપણે હવે અહીંયા આગળ આ રીતે જોવાનું છે. કઈ રીતે જોવાનું કે આપણી પાસે સૂત્રમાં કઈ રીતે આપેલું છે તો અહીંયા આપણને SO2માં આગળ 2 લાગ્યા એટલે ઓક્સિજન થઈ ગયા 4 અને Zn આગળ 2 લખ્યા છે એટલે અહીંયા ઓક્સિજન થઈ ગયા 2 એટલે ટોટલ કેટલા ઓક્સિજન થયા 6. એટલે આપણે ડાબી બાજુ પર ઓક્સિજનની આગળ લખ્યા 3. સમજાવ્યું તમને બરાબર કઈ રીતે બેલેન્સ કર્યું છે? એટલે શરૂઆત કરવાની 2થી પણ 2થી શરૂઆત કરો તો છેલ્લે ઓક્સિજન 6 થઈ જાય. તો આ થયું ભૂંજન. એટલે ZnS વત્તા O2 ZnO વત્તા SO2 મળે છે. હવે નિસ્તાપન એટલે કાર્બોનેટ ZnCO3 ઝીંક કાર્બોનેટ એને નિસ્તાપન કરો, મર્યાદિત હવામાં ગરમ કરો તો ZnO વત્તા CO2. હવે જો અહીંયા ZnO વત્તા CO2 ઓક્સિજન 3 ડાબી બાજુએ 3 છે, કાર્બન 1 ડાબી બાજુએ 1 છે, ઝીંક બે બાજુ પર 1 એટલે આ આખું સમીકરણ બેલેન્સ છે. તો આ પ્રમાણે એક ભૂંજન પ્રક્રિયા અને એક નિસ્તાપન પ્રક્રિયા છે એ આપણે બરાબર યાદ રાખવાની છે. હવે આગળ હવે એને આધારે આપણે જોઈએ કે આ જે આપણને છેલ્લે ZnO ઝીંક ઓક્સાઇડ મળ્યો એટલે સરળતાથી આપણે ઝીંક ઓક્સાઇડમાં ફેરવી દીધું. હવે ઝીંક ઓક્સાઇડમાંથી કઈ રીતે ઝીંક આપણને મળે છે તો એ નેક્સ્ટ પેજ પર જાઓ, પાના નંબર 105 પર જાઓ. હવે એ વખતે આપણે ક્ષપણકનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને મુખ્ય ક્ષપણક આપણે ખાસ કરીને કાર્બન વાપરીએ છીએ. તો કાર્બન વાપરો એટલે તમને ઝીંક ઓક્સાઇડનું ક્ષપણ થઈને ઝીંક મળે અને કાર્બન એ ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય. તો જુઓ આગળ. ત્યારબાદ કાર્બન જેવા યોગ્ય ક્ષપણકનો ઉપયોગ કરીને ઝીંક ઓક્સાઇડનું ક્ષપણ કરતાં આપણને ઝીંક એટલે કે જસત મળે છે. સમીકરણ જુઓ. ZnO પ્લસ C gives Zn પ્લસ CO કાર્બન મોનોક્સાઇડ મળે છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ નહીં. એટલે કાર્બન મોનોક્સાઇડ તીર બતાવ્યું છે. તો આ રીતે આપણને એનું ક્ષપણ કરીને મળે. તો જેમ ઝીંકનું કાર્બન દ્વારા ક્ષપણ કરવામાં આવે ઝીંક ઓક્સાઇડનું અને આપણને ઝીંક મળી જાય છે એટલે કે જસત મળી જાય છે, તો એ જ પ્રમાણે કાર્બનની જગ્યાએ આપણે બીજી કોઈ ક્રિયાશીલ ધાતુનો ઉપયોગ કરી શકીએ. કારણ કે ક્રિયાશીલ ધાતુ એ મધ્યમ ક્રિયાશીલ ધાતુના સંયોજનમાંથી બીજું જે ઘટક હોય છે એને મુક્ત કરે છે. જો તમને અહીં આપ્યું છે કે ધાતુઓના ઓક્સાઇડનું ક્ષપણ કરીને ધાતુ મેળવવા માટે કાર્બનની જેમ સોડિયમ, કેલ્શિયમ કે એલ્યુમિનિયમ જેવી અતિક્રિયાશીલ ધાતુઓનો ક્ષપણક તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે. કારણ કે આ ધાતુઓ મધ્યમ ક્રિયાશીલ ધાતુઓને એમના સંયોજનમાંથી વિસ્થાપિત કરે છે એટલે કે એનું વિસ્થાપન કરે છે. કઈ રીતે તો ઉદાહરણ આપ્યું છે. જુઓ, મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડને એલ્યુમિનિયમના ભૂકા સાથે પ્રજ્વલિત કરવામાં આવે તો આપણને નીચેની પ્રક્રિયા મળે અને મેંગેનીઝ છૂટું પડે છે. તો મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડ MnO2 પ્લસ અતિક્રિયાશીલ ધાતુ એલ્યુમિનિયમ, તો એ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડમાંથી મેંગેનીઝનું વિસ્થાપન કરે છે. તો શું થયું? મેંગેનીઝ છૂટું પડ્યું. Mn પ્લસ એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ Al2O3 પ્લસ એ સમયે ઉષ્ણતા ઉત્પન્ન થાય છે એટલે વત્તા ઉષ્ણતા. બેલેન્સ કરો તો શું આવશે તમને? જુઓ, Al2O3. હવે ઓક્સિજન અહીંયા 3 છે અને અહીંયા ડાબી બાજુએ ઓક્સિજન 2 છે. તો 3 અને 2ને સંતુલિત કરવા હોય તો એકદમ ઇઝી, આપણે 6 કરવા પડે. તો 6 કરવા માટે જમણી તરફ 2 વડે ગુણો અને ડાબી તરફ MnO2ને 3 વડે. હવે MnO2ને 3 વડે ગુણો એટલે Mn 3 થઈ ગયા એટલે આપણે Mnને 3 વડે ગુણી દીધું. અને અહીંયા આગળ આપણે જમણી તરફ 2 વડે ગુણ્યું છે એટલે એલ્યુમિનિયમ થઈ ગયા 4 એટલે આપણે અહીંયા ડાબી બાજુએ એલ્યુમિનિયમને 4 વડે ગુણી લીધા છે. તો આ પ્રમાણે સમીકરણ બેલેન્સ થઈ ગયું અને એ વખતે ઉષ્ણતા ઉત્પન્ન થાય છે. એ ઉષ્ણતા એટલા મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થાય કે જે પણ ધાતુ આપણને જોઈતી હોય એ પીગળેલા સ્વરૂપમાં મળી જાય. અને એવી જ રીતનું બીજું ઉદાહરણ થર્મિટ પ્રક્રિયાનું છે. તો આગળ જુઓ, પહેલાં આપણે સમજી લઈએ. ઉપરની પ્રક્રિયામાં જેનું ઓક્સિડીકરણ અને ક્ષપણ થયું એવા પદાર્થો ઓળખો. ઓક્સિડીકરણ કોનું થયું અને ક્ષપણ કોનું? તો જુઓ, એલ્યુમિનિયમ ક્ષપણક તરીકે કામ કરે છે પણ એનું પોતાનું ઓક્સિડીકરણ થયું કહેવાય કારણ કે એ ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય છે. એક ક્ષપણક તરીકે કામ કર્યું એટલે કે આગળ સંયોજનમાંથી ઓક્સિજન છૂટો પાડે
અને મેંગેનીઝમાંથી ઓક્સિજન છૂટો પડ્યો એટલે એનું ક્ષપણ થયું. ઇન શોર્ટ, મેંગેનીઝનું ક્ષપણ થયું અને એલ્યુમિનિયમનું ઓક્સિડીકરણ થયું. અને એનું ઓક્સિડીકરણ થયું એટલે એલ્યુમિનિયમ ક્ષપણક તરીકે વપરાય છે, આપણે જોઈ ગયા. જેમ ઉપર કાર્બન વપરાયું એવી રીતે અહીંયા એલ્યુમિનિયમ. તો હવે આગળ જોઈએ. આ પ્રક્રિયામાં મુક્ત થતી ઉષ્ણતા એટલા મોટા પ્રમાણમાં હોય છે કે ધાતુ પીગળેલી અવસ્થામાં હોય છે. અને આવા પ્રકારનું બીજું ઉદાહરણ એટલે થર્મિટ પ્રક્રિયા. આ થર્મિટ પ્રક્રિયા શું છે હવે આપણને આગળ બતાવી છે, આપણે જાણવા માટે એને જોઈ લેવાની છે. પહેલાં આટલું સમજી લો. આમાં આયન ઓક્સાઇડની આ થર્મિટ પ્રક્રિયામાં શું થાય છે, આયન ઓક્સાઇડ Fe2O3 એની એલ્યુમિનિયમ સાથે પ્રક્રિયા થઈને આયન અને એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ એટલે કે વિસ્થાપન થઈ જાય છે. તો આયન ઓક્સાઇડમાંથી આયનનું વિસ્થાપન થઈ જાય અને આપણને એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ મળે છે. આયન છૂટું પડેલું મળે છે. ને આયન છૂટું પડે એ ક્યાં વપરાય છે, તો આ થર્મિટ પ્રક્રિયા બતાવી છે એના માટે. તો એ શું છે આપણે જોઈએ. એના માટે પહેલાં સમીકરણ જોઈ લો. આયન ઓક્સાઇડ Fe2O3 વત્તા એલ્યુમિનિયમ, તો Fe છૂટું પડ્યું એટલે કે વિસ્થાપન થયું અને એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ Al2O3 પ્લસ ઉષ્ણતા ઉત્પન્ન થઈ એટલે જ આયન એટલે કે લોખંડ પીગળેલી અવસ્થામાં મળે. હવે Al2O3 ઓક્સિજનના કેટલા પરમાણુ છે અહીંયા 3, તો ડાબી બાજુએ જુઓ 3 છે એટલે ઓક્સિજન બેલેન્સ. Al કેટલા છે જમણી તરફ 2, જમણી તરફ Al2 છે એટલે ડાબી બાજુ Alની આગળ આપણે શું લખી દીધા 2, એટલે એ બેલેન્સ થઈ ગયું. હવે ડાબી બાજુએ શું બાકી રહી ગયું Fe અને જમણી બાજુએ Fe. તો ડાબી બાજુએ Fe2 છે જ્યારે જમણી બાજુએ 1 જ, એટલે આપણે Feની આગળ 2 લખ્યું એટલે અહીંયા આગળ સમીકરણ બેલેન્સ. બરાબર, એટલે આ થઈ ગયું આપણું સેમ પ્રક્રિયા. જેમ આપણે ઝિંક ઓક્સાઇડમાંથી ઝિંક છૂટું પાડ્યું કાર્બનની મદદથી, એવી રીતે આપણને એલ્યુમિનિયમની મદદથી મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડમાંથી મેંગેનીઝ છૂટું પાડ્યું અને એલ્યુમિનિયમની મદદથી ફેરસ ઓક્સાઇડમાંથી એટલે કે આયન ઓક્સાઇડમાંથી આયન છૂટું પાડ્યું. એ બે પ્રક્રિયા સમજાવી. અને આ આયન ઓક્સાઇડમાંથી આયન છૂટું પાડવાની પ્રક્રિયા એટલે થર્મિટ પ્રક્રિયા. અને થર્મિટ પ્રક્રિયા ક્યાં વપરાય છે તો જુઓ, નીચે બોક્સમાં આકૃતિ સાથે સમજાવ્યું છે. તમને તરત ખ્યાલ આવી જશે આ પ્રક્રિયા શું છે. શું ઉપર હેડિંગ આપ્યું, રેલવેના પાટામાં જોડાણ વખતે વપરાતી પદ્ધતિ. એનો અર્થ એમ કે રેલવેના પાટા જ્યારે નાખવામાં આવે, જે તમે જુઓ છો, તો એ વખતે એક પાટો કંઈ સળંગ લાંબો હોતો નથી, એટલે એને ટુકડામાં મૂકવામાં આવે અને બે ટુકડાની વચ્ચે ગેપ હોય અને એ ગેપ રાખવામાં આવે ત્યારે એ સાંધાને કઈ રીતે ભરવામાં આવે, તો એ પાટાના જોડાણમાં કઈ રીત વપરાય છે, તો એને થર્મિટ જોડાણ વેલ્ડિંગ, થર્મિટ પ્રક્રિયા અથવા તો થર્મિટ વેલ્ડિંગ કે જોડાણ પ્રક્રિયા કહેવાય છે. હવે એનું સાધન કઈ પ્રકારનું છે, તો પહેલાં આ બે સાધન જુઓ કે બંને કઈ પ્રકારના છે. નીચે પહેલાં જુઓ પાટો, કે બે પાટા આપણે આ રીતે રાખ્યા અને એની વચ્ચે જોડાણ માટે તો અહીંયા સાંચો છે, એટલે કે એક સાંચામાં આ બે પાટાને મૂકવામાં આવ્યા, જેની વચ્ચે એ સાંચો કેવો છે કે એમાં આવો આ વચ્ચે ગેપ છે. તો એ ગેપ હોય અને એમાં બે પાટાને પકડી લીધા. હવે એને કઈ રીતે જોડાણ કરવામાં આવે, એટલે સાંચો આજુબાજુ પર ગોઠવી અને બે પાટાને એના ખાંચાની અંદર જવા દીધા હોય. હવે એ ખાંચામાં કાંઈક ભરો, લોખંડ ભરો તો જ બે પાટા જોડાય. હવે એમનેમ તો બે પાટા આપણે પાસે મૂકીને એમને એમ ખુલ્લા ના મૂકી શકીએ, નહીંતર એ પાટો ઉછળીને અથવા તો લંબાઈ વધે તો એ બહાર પણ આવી શકે, પહોળો થઈ શકે અને એને લીધે એક્સિડન્ટ થઈ શકે. તો આ ખાંચાને એટલે કે એના સાંધાને કઈ રીતે જોડવામાં આવે, તો આવો નીચેનો આખો જે સાંધો છે એ તૈયાર થયો, બરાબર. અને તો એમાં પાટાનો આડો છેદ છે, આ અંદરનો આડો છેદ આ રીતનો બતાવે. તો એ કયા સાધનથી ભરાય, તો જુઓ અહીંયા આગળ ખાંચા માટે એક પોલાદનું આખું એક સાધન બનાવેલું છે. આ સાધનમાં શું છે, આ સાધનમાં અમુક બાબતો, થર્મિટ પ્રક્રિયાથી બનેલું અતિ ઉષ્ણ પોલાદ. તો અહીંયા આ જે આખું સાધન આપણને બીબું બતાવ્યું છે આ પ્રકારનું, તો એ બીબામાં નીચે પોલાદ ભરવામાં આવે અને ઉપર એની મેળે મેલ કચરો આવી જાય છે. તો આ જે સાધન છે એ સાધનને, અને એમાં નીચેનો જે ભાગ છે એ ખાંચો ઉઘડવાનું સાધન છે. એ ખાંચો ઉઘડવાના સાધનને બરાબર આ સાંચાની ઉપર, એટલે આ જે જગ્યા છે એની ઉપર આવે આ ખાંચો, એટલે જે આ ઉઘડવાનું સાધન એ રીતે ગોઠવવામાં આવે. એટલે જો એ રીતે ગોઠવ્યો છે તો અહીંયાથી જે પીગળેલું પોલાદ છે એ પડીને આ પ્રકારે ખાંચામાં અંદર જતું રહે છે. તો એ પ્રક્રિયા શું થાય, તો અહીંયા પોલાદ એટલે કે લોખંડ કઈ રીતે બનશે, તો
તો આ આખી અંદર પ્રક્રિયા થાય છે, એમાં આયર્ન ઓક્સાઇડ અને એલ્યુમિનિયમ એ નાખવામાં આવે અને એટલું ગરમ આયર્ન ઓક્સાઇડ નાખવામાં આવે કે પીગળેલું પોલાદ આપણને મળે અને એ પીગળેલું પોલાદ જે આપણને મળે છે એટલે કચરો ઉપર આવે, આ ઉષ્ણતા ઉત્પન્ન થઈ, કચરો ઉપર આવી ગયો અને ઉષ્ણતાને લીધે પોલાદ અથવા તો લોખંડ જે છે એ આપણને પછી પીગળેલી અવસ્થામાં મળે. નીચેનો ખાંચો ઉઘડવાનું સાધન છે એ ખોલો એટલે પોલાદ અહીંયાથી નીચે પડશે અને એ પડે એટલે જુઓ અહીંયા આગળ એની મેળે આખું પોલાદ અહીંયા આગળ સાંધામાં ભરાઈ ગયું અને પછી મેલને કચરો થોડો આવ્યો, પછી આ ખાંચો પાછો બંધ કરી દેવાનો. એટલે અહીંયા જે બે પાટાની વચ્ચે સાંધો છે એ પોલાદની મદદથી ભરાઈ જાય છે. તો આ પ્રકારની આખી પ્રક્રિયા પાટાને સાંધવા માટે કરવામાં આવે છે. બાકી કંઈ આપણે એમ વિચારો કે મુંબઈથી આટલી બધી રેલવે ટ્રેક જાય છે તો આટલી લાંબી લાંબી રેલવેની લાઈન એક જ પાટાથી બની શકે નહીં. તો જ્યાં જ્યાં આવી રીતે ખાંચા પડતા હોય ત્યાં આ રીતે પોલાદ એની અંદર ભરવામાં આવે છે. તો આ થઈ ગઈ આપણી થર્મેટ જોડાણની પ્રક્રિયા. બરાબર સમજી લેજો, આકૃતિ જોજો, સમજાઈ જશે તમને. અને તમને ફરીથી કહું છું કે તમે ગૂગલમાં નાખશો વિલફલીવાળું ટેબલ, થર્મેટ જોડાણ પ્રક્રિયા, એલ્યુમિનિયમનું નિષ્કર્ષણ પણ બતાવેલું છે એલ્યુમિનાનું, તો એ તમે નાખશો તો તમે બહુ સરળતાથી આપણી ડિજિટલ સાક્ષરમાં પણ જોઈ શકશો અથવા તો ગૂગલમાં પણ જોઈ શકશો. મને મળશે તો હું આ થોડા દિવસોમાં વારાફરતી એક નાખતી જઈશ. હવે આગળ જોઈએ. હવે આ થઈ મધ્યમ ક્રિયાશીલ ધાતુનું નિષ્કર્ષણ. હવે ઓછી ક્રિયાશીલ ધાતુનું નિષ્કર્ષણ જોઈ લઈએ અને એની નીચે પછી શુદ્ધિકરણ, એટલે એક મુદ્દો પૂરો થાય. તો જો ઓછી ક્રિયાશીલ ધાતુ આપણી ક્રિયાશીલ શ્રેણીમાં સૌથી નીચે જે આપેલી છે એ ઓછી ક્રિયાશીલ ધાતુ. તો ક્રિયાશીલ શ્રેણીમાં નીચે આવેલી ધાતુઓ ઓછી ક્રિયાશીલ જે નિસર્ગમાં મુક્ત અવસ્થામાં મળી આવે છે, જેમ કે સોનું, ચાંદી અને પ્લેટિનમ. મુક્ત અવસ્થામાં તાંબાનો જથ્થો હવે વધારે બચ્યો નથી, એટલે હવે આપણે જેટલું તાંબુ હતું એટલું આપણે બહાર કાઢી લીધું અને એનો ઉપયોગ પણ કરી લીધો. એટલે હવે મુક્ત અવસ્થામાં તાંબુ નથી મળતું. હવે તાંબુ આપણને કોપર સલ્ફાઇડ Cu2S સ્વરૂપમાં મળે છે અને આ Cu2Sને તો ફક્ત એ કાચી ધાતુને હવામાં ગરમ કરો તો તરત જ તાંબુ મેળવી શકાય છે. તો આ મધ્યમ અને ઓછી ક્રિયાશીલ ધાતુમાં આપણે જોઈ લઈએ કે સોનું, ચાંદી અને પ્લેટિનમ તો મુક્ત અવસ્થામાં જ મળે છે. વાત રહી તાંબાની, તો જોઈએ Cu2S વત્તા ઓક્સિજન, હવામાં ગરમ કરો એટલે ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય તો Cu2O કોપર ઓક્સાઇડ, અને આ જે ઓક્સિજન છે એ સલ્ફર સાથે સંયોજાયું એટલે સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ. તો SO2 બેલેન્સ કરો તો અહીંયા SO2 એટલે 2 ઓક્સિજન અને Cu2O એટલે 1 એટલે 3 ઓક્સિજન થયા. તો અહીંયા 3 અને ડાબી બાજુએ 2 એટલે આપણને મળે નહીં, એટલે આપણે એને 6 કરવા પડે. હવે તમને ખ્યાલ છે બરાબર. તો ડાબી બાજુએ આપણે ઓક્સિજનને 3 વડે ગુણીએ એટલે 6 ઓક્સિજન થયા. તો જમણી તરફ આપણે શું કરશું? હવે જમણી તરફ કરવા માટે પહેલાં આપણે કોને ગુણવાનું? તો અહીંયા Cu2 છે, ડાબી બાજુએ પણ Cu2, પણ ધારો કે તમે સલ્ફર અહીંયા ડાયરેક્ટ તમે SO2ને 3 વડે નહીં ગુણી શકો, નહીંતર 3 દુ 6 ઓક્સિજન ત્યાં જ થઈ ગયા અને આ ડાબી બાજુનું ઓક્સિજન એમનેમ રહી જાય. એટલે આપણે ત્યાં ઓક્સિજનને 4 કરવાના અને Cu2O આગળ 2 લખવાનું. એટલે અહીંયા 2 ઓક્સિજન અને અહીંયા 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4. પણ આ રીતે 4 કરો તો સલ્ફર થયા 2, સલ્ફર 2 થયા એટલે ડાબી બાજુએ Cu2Sની આગળ 2 લખો એટલે કોપર થઈ ગયા 4. તો એ કોપર 4 થયા એટલે જમણી તરફ આપણે Cu2O આગળ 2 લખીએ તો હવે જો આખું બેલેન્સ અહીંયા 2 ઓક્સિજન વત્તા 4 ઓક્સિજન એટલે 6 ઓક્સિજન થઈ ગયા. S2 થયા જે આપણે અહીંયા ડાબી બાજુએ 2 લખ્યા છે એટલે S2 અને 2 લખ્યા છે એટલે Cu4, તો એ જમણી તરફ પણ 4. તો આ થઈ ગયું બેલેન્સ. હવે આ Cu વાળું સૂત્ર બેલેન્સ થયું પહેલું ઉપરનું. હવે આ Cu2Oમાંથી એને ફરીથી વધારે ગરમ કરો, એનો અર્થ એમ કે Cu2S સલ્ફાઇડવાળી ધાતુ સાથે જ Cu2 એમાં જ છૂટું પડે Cu2O, ને એને વધારે ને વધારે ગરમ કરતા જાઓ એટલે વધારે ને વધારે ગરમ કરો એટલે Cu2O વત્તા Cu2S એટલે Cu વત્તા SO2, Cu2O વત્તા Cu2S એટલે Cu વત્તા SO2 અને પછી એને બેલેન્સ કરો તો સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ છે એટલે 2 ઓક્સિજન, તો એને ડાબી બાજુએ અહીંયા 2 વડે ગુણ્યા તો ઓક્સિજન 2 થઈ ગયા. ઓક્સિજન 2 થયા તો કોપર થઈ ગયા અહીંયા 4 અને બીજા 2 અહીંયા એટલે ટોટલ 6.
તો અહીંયા આગળ આપણે 6 વડે ગુણીએ એટલે આખું સમીકરણ આપણું બેલેન્સ થઈ ગયું. એટલે 6Cu + SO2 એટલે આ પ્રમાણે CuSને ગરમ કરો હવામાં તો તાંબુ મળે. એટલે 2 પ્રક્રિયા, પહેલાં Cu2O છૂટું પડે, હજી Cu2O Cu2S સાથે જ ગરમ થાય છે એટલે છેવટે બધું થઈને Cu અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ વાયુ છૂટો કરીને મળી જાય છે. એકદમ સહેલા બે સમીકરણ છે, ઇઝીલી મળી જાય. હવે ત્રીજો મુદ્દો, સેમ રીતે પારાની કાચી ધાતુને પણ છૂટું પાડવામાં આવે છે HgS, પણ એ વિશે આપણે આ વર્ષે જોવાનું નથી. આપણે અત્યારે આ વખતે ઓપ્શન બાદ કરેલું છે. હવે ત્રીજો મુદ્દો, ધાતુનું શુદ્ધિકરણ. આમાં આપણે વધારે કંઈ જોવાનું નથી. જુદી જુદી ક્ષપણની પદ્ધતિમાંથી ધાતુઓ આપણને મળી ગઈ એ વધારે પ્રમાણમાં શુદ્ધ હોતી નથી. એમાં થોડી અશુદ્ધિ અથવા પીગળેલી હોય છે, એટલે ભળેલી હોય છે. તો એમાંની અશુદ્ધિ દૂર કરવા માટે, શુદ્ધ ધાતુ મેળવવા માટે શું કરવામાં આવે છે? તો ખાસ કરીને વિદ્યુત પૃથક્કરણ જ કરવામાં આવે. કારણ કે અહીંયા આપણને ધાતુ તો મળી જ ગઈ છે, હવે થોડી ઘણી અશુદ્ધિ એની સાથે સંયોજિત અવસ્થામાં છે, અને સંયોજિત અવસ્થામાં છે એટલે વિદ્યુત પૃથક્કરણ કરો તો એ છૂટું પડી જાય છે. એટલે છેલ્લે ક્ષપણ પદ્ધતિથી મેળવેલી ધાતુઓને પૂર્ણપણે શુદ્ધ કરવા માટે, તેમાંની અશુદ્ધિને દૂર કરવા માટે વિદ્યુત પૃથક્કરણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે અહીંયા સુધી રાખો, અને આજે બીજું પણ જોઈ લઈએ આપણે પાછળનો ભાગ. એટલે બીજા પાર્ટમાં આ પહેલું આપણું અહીંયા સુધીનો ધાતુના શુદ્ધિકરણ સુધીનો મુદ્દો પૂરો થઈ ગયો. થેન્ક યુ.